이 시간에는 뉴욕타임스 오늘장 뉴욕타임스의 헤드라인 두 번째 헤드라인을 해볼 텐데요. 아까 첫 번째 건 조금 아까 했고요. 다음에 두 번째 이겁니다. 이스라엘 이야기인데 Israel recovers the bodies of three hostages taken on October 7th. 이건데 Israel recovers the bodies of recover 그리고 회복한다라는 말이죠. 원래는요. 그래서 그 시체를 찾았다 이건데 three hostages taken on 10월 7일 날 take 세 명의 인질들의 그 시체를 회수했다. 회복은 아니고 이제 회수 정도네요. 10월 7일 날 잡혀간 세 명의 인질들. 사진 설명, a woman walking Friday in Tel Aviv. 텔아비브에서 금요일 날 걷고 있는 여성인데 passed a wall of photos of people kidnapped. 인질로 잡혀간 사람들의 사진 벽을 지나서 전사죠. 지나서 걸어가는 사람들이요. 지나서 걸어가는 소녀. During the Hamas-led October 7th attack, 하마스에 의해서 주도된 10월 7일 공격 동안에 kidnapped, 인질로 잡힌 사람들의 사진들을 지나고 있다. The dead hostages had been abducted. 이 죽은 인질들, 이 세 명의 인질들은 had been abducted. 이제 그 abducted 뭐 인질로 잡혔다는 건데요. 인질로 잡혔다, 잡혔었다죠. 과거 완료로 from a music festival on October 7th. 10월 7일 뮤직 페스티벌로부터. 그래서 이 핑계에 10월 7일 날 무슨 일이 있었는지를 좀 자세히 살펴볼 텐데요. Israeli forces have recovered the bodies of 이스라엘 군이 이 시체들을 회수했습니다. Of three Israeli hostages, 세 명의 이스라엘 인질들을 who were taken captive. captive는 포로라는 말이죠. 그래서 포로로 잡혔던 인질들이요. As they fled a music festival. 플리의 과거지요. 그들이 뮤직 페스티벌에서 도망가면서 잡힌 겁니다. 쳐들어오니까 도망갔는데요. During the Hamas-led attack. 하마스에 의해서 주도된 공격 기간 동안에 뮤직 페스티벌에서 도망쳤죠. On Southern Israel. 그래서 attack on. 이스라엘 남부지방에 대한 공격 on October 7th, 10월 7일 날. Israel military announced on Friday. 라고 이스라엘 군이 금요일 날 발표했습니다. Rear Admiral Daniel Hagari, the Israeli military spokesman, Rear Admiral 하면 해군 소장이죠. 별 2스타인데 이 양반이 이스라엘의 군의 대변인인데 identified the bodies as 이 시체들의 신분을 확인했다. as those of 이 세 사람의 시체라고 bodies, those는 bodies를 반복하지 않기 위해서 쓴 대명사지요. 시체들이라고 시체들로 신원을 확인했습니다. He said Israeli troops had recovered the bodies, 이 시체들을 회수했는데 during an operation in Gaza. On Thursday night, 목요일날 밤 가자에서의 군작전 기간 동안에 but didn't say, 그러나 말하지 않았습니다. where they were found. 그러나 어디에서 이 시체가 발견되는지 정확한 위치는 밝히지 않았다 이거죠. All three had attended the Tribe of Nova Trans Music Festival. 세 명 다 참석을 했었다. 이 Trans Music Festival에 Tribe of Nova라는 제목이 붙은 Trans Music Festival에 on October 7th, where 이 페스티벌에서 at least 360 people were killed. 최소 이 페스티벌에서 360명이 살해당했습니다. 전체는 1200명이 그날 밤에 죽었는데요. During the attack, they fled the festival. 그 공격 중에 그들이 그 페스티벌 현장에서 이제 도망친 거죠. 그리고는 headed toward, 어디로 향했다는 거죠. 향하다. 멜파심이 키부츠, Southern Israel. 이스라엘 그 남부에 있는 키부츠, 집단 농장이요. 집단 농장으로 향했었다. Palestinian militants found them there. 그래서 팔레스타인이 밀리턴츠들이 밀리턴츠는 우리말로 따로 뭐 번역된 게 없어요. 그래서 밀리턴츠는 이제 영영사전에 의하면 극단주의자들, extremists, radicals 뒤에도 제가 써놨습니다만 극단주의자들
하고 가장 가깝습니다. 팔레스타인 극단주의자들이 이스라엘 이 사람들을 거기에서 그 키부츠에서 집단동맹에서 발견했습니다. 그리고는 killed them and brought their corpses back to Gaza. corpses하고 bodies하고 똑같지요. 그들을 살해한 뒤에 그들의 시체를 다시 가자로 가지고 갔었다 이거죠. 세 명의 사람이 보이는데, this combination of photos, 이렇게 사진들을 이제 합쳐놓은 건데, provided by Hostage Families Forum Headquarters, 여기에서 제공한 건데, 이 헤드쿼터에서 제공된 이 사진들이 shows 뭘 보여주냐면, 이차 갈렌타, 샤니 룩, and 아밋 부스킬라, 이 세 사람을 보여주고 있다요. The recovery of the remains highlighted the growing anxiety. 이 시체 유해들의 이렇게 회수가 무엇을 부각시키느냐 하면 the growing anxiety, 점점 더 커지는 불안감을 부각시켰는데요. Among relatives, hostages, 인질들 가족들 사이에서 지금 가족들 사이에 팽배해 있는 anxiety요. 무엇에 관한 그 anxiety, 불안감이냐면 how many of their loved ones are still alive? 예, 그들의 사랑하는 사람들 중에 loved 해야죠. 사랑하는 사람들 중에 몇 명이나 are still alive, 지금 현재 살아있을까를 둘러싼 불안감입니다. After 7 months of war in Gaza, 이거 가자 전쟁 이제 7개월 계속된 후에 a growing number of Israelis have criticized the Netanyahu government. 점점 더 많은 숫자의 이스라엘 사람들이 계속해서 네타냐후 정부를 비난해 왔습니다. 무엇에 대해서? Doing too little to reach a deal with Hamas. 하마스 측하고 합의에 도달하기 위해서 너무나 조금만 노력하고 있다는 거죠. 거의 너무나 안 하는 거에 대해서요. 합의에 도달하기에는 너무나 노력을 안 하는 거에 대해서 to secure the release of the remaining captives. 왜 딜, 합의안에 도달해야 되느냐 하면 이거 확보하기 위해서요. 석방을 남아있는 captive, 포로 인질들의 석방을 확보하기 위해서. Roughly 125 living and dead hostages abducted on October 7th remain in Gaza. 약 125명의 지금 살아있고 또는 죽어있는 인질들, abducted, 체포된, 인질로 잡힌 10월 7일날 하여튼 125명이 지금 remain in Gaza, 가자에 지금 남아있는데요. including several US citizens, 거기에는 5, 6명의 미국 시민도 있습니다. according to the Israel authorities, 이스라엘 당국에 따르면 Israel Hamas have held indirect negotiations. 그동안에 계속해서 간접적인 협상을 해왔는데요. 이집트하고 카타르를 통한 간접적인 협상을 해왔는데 in an attempt to 뭐하려는 시도로 reach a deal, 합의안에 도달해보려는 시도로 that would, 이 합의안이 would free at least some hostages, 최소한 몇 명의 인질들을 석방시켜 줄 in exchange for, 무엇과 교환으로 a ceasefire, 휴전과 교환 조건으로 석방시켜 줄. In Washington on Friday, John F. Kirby, White House spokesman, 백악관 대변인이 뭐라고 그랬냐면 there was no new information, 새로운 정보는 없다 about the well-being or whereabouts. well-being은 원래 이게 이 합성어의 진화 과정이 이렇습니다. 맨 처음에 이렇게 띄었었어요. 이게 1단계고 두 번째가 이렇게 둘 사이를 하이픈으로 연결합니다. 세 번째 단계는 이렇게 완전히 붙어요. 한 단어가 됩니다. 이게 합성어의 진화 3단계인데요. 이 3단계 중에 어느 단계에 와 있는지는 네이티브 스피커들 많이 자신이 없어요. 그럴 경우는 반드시 사전을 확인해야 되는데 사전에서 확인하면 이렇게 지금은 두 개가 지금 혼재되어 있습니다. 2단계와 3단계가 혼재되어 있어요. 이제 10년 후에는 이제 아마 3단계로 확정이 될 겁니다. 그러나 1단계는 지금 아니에요. 그래서 그 사람들이 well-being이거나 well-being 또는 whereabouts는 행선지죠. 행선지에 대해서 새로운 정보가 없다는 겁니다. 누구의 well-being과 또는 whereabouts 행선지냐면 the handful of, handful of는 한 손으로 셀 수 있는 거니까요. 뭐 소수라고 해석할 수밖에 없어요. 소수의 미국인들 who were taken on October 7th, 10월 7일 잡혔던 미국인들. Miss Luke, a 23-year-old German Israeli citizen, 23세 난
여성은요, 독일계 이스라엘 그 시민인데, 시민권을 획득한 사람인데, became a symbol of the brutality of the devastating attack. 심볼이 되었는데, brutality, 그 야만성이죠. 이 아주 파괴적인 공격이요. devastating, 모든 것을 파괴해버리는 공격의 brutality, 야만성의 심볼이 되었습니다. Shortly after October 7th, 10월 7일 직후에 Hamas released a video of a woman, 한 여성의 비디오를 공개했는데, 하마스가 공개했죠. 근데 이 여성이 lying face down, 고개를, 얼굴을 밑으로 하고 누워있는 여성인데, mostly naked, 대부분 옷을 안 입은 상태로 in the back of a pickup truck in Gaza, 가자에서 픽업 트럭의 뒤쪽에, based on the deadlocks and tattoos, deadlocks, 그러니까 여러 가닥으로 꽃머리요. 흑인들의 아주 전통적 카리브해에 있는 일부, 뭐 거기도 뭐냐 흑인인데, 하여튼 이 사람들의 아주 그 헤어스타일 아주 전통적인 거죠. 그거하고 그 다음에 타투들에 근거해서 Miss Luke's mother said, 엄마가 뭐라고 그랬냐면 she believed it was her daughter, 자기 딸인 것 같다라고 말을 했습니다. In late October, Miss Luke's family said, 10월 말에 뭐라고 그랬냐면 식구들이 the Israeli authorities had confirmed, 이스라엘 당국이 확인했다 이거죠. She'd been killed. 자기 딸이 살해당했다고요. 올라프 숄츠, German chancellor, publicly mourned her death. 독일계 이스라엘인이기 때문에 이 23살 여성이 독일 총리가 공개적으로 mourned, 애도했다 이거죠. 그녀의 죽음을 saying at the time, 당시에 뭐라고 그러냐면 it shows the full barbarity behind the Hamas attack. full barbarity, 만행이요. 그 완전한 만행을 보여주고 있다요. 이 사실이 behind the Hamas attack, 하마스 공격 뒤에 있는 그 barbarity요. We must be held accountable. 사람을 봤는데 지금 후는 이제 적절치 않지만 하여튼 하마스 쪽이요. 하마스 사람들은 반드시 책임 추궁 당해져야 된다요. 책임 추궁 당해져야 된다는 겁니다. 책임 추궁. 능동태는 이제 hold somebody accountable 이렇게 되죠. 오형식으로 누구한테 그 다음에 목적격보 형용사가 와서 accountable 또는 responsible, 누구한테 책임을 추궁하다 라는 말이 되는데 수동태가 돼서 하마스는 책임 추궁 당해져야 된다. Miss Buskela, who was 27 when she was abducted, 체포됐을 때 그러니까 인질로 잡혔을 때 27살이었는데 called the family on the morning of the attack. 공격이 있던 날 밤에 공격이 있었는데 아침에 식구들한테 전화를 했었어요. 지금 그래서 밤에 공격했는데 그 이튿날을 말하겠네요. 이튿날. 사실은 밤에 공격을 했는데 그날 제가 확실히 모르겠는 거는 밤중은 밤중인데 12시 아마 넘었나 봐요. 그래서 지금 공격하는 날 아침, 공격하는 날 새벽이란 말이네요. 그래서 새벽에 공격 그 시점에 전화를 했네요. 식구들한테. whispering to them that, 그들에게 속삭였다는 거죠. 다음과 같이 she was surrounded by terrorists. 자기가요 테러리스트에 의해서 포위당했다라고 이야기를 했습니다. Uncle Shimon Attias told Israel television in late October. 그 엉클이 그렇게 말을 했다 이거죠. She told me, Shimon, I'm dying, I love you. After that, we didn't get any information about her fate. 그 후에 우리는 이 그녀의 운명에 관해서 어떠한 정보도 받지를 않았다 이거죠. Mr. Galanta, 남자인데요, who went by the nickname Ichik, 이 닉네임 이칙으로 알려져 있었던 사람인데, went by, 무엇을 알려지다죠. was a resident of Central Israel, 이스라엘 중부지방에 사는 주민이었고, 56, on October 7th. His son Asaf described him in an interview with Israeli news media in February. 그 아들이 인터뷰에서 2월 달에 뭐라고 그랬냐면, as a devoted father and grandfather, 아주 헌신적인 아버지이면서 할아버지로 묘사를 했습니다. devoted, 헌신적인, who was widely beloved, 그가 아주 널리 사랑받았다. 그러니까 뭐 동네 사람, 뭐 동창이고 여러 사람한테 광범위하게 사랑받았던 분이시다. He was young at heart. 그리고 그 마음으로는 아주 젊으신 분이었다.
He enjoyed life. He loved life. 삶을 즐겼고 삶을 사랑했고요. In a statement, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel mourned the terrible loss of the three hostages. 성명서를 통해서 네타냐후 총리가 애도했습니다. 아주 끔찍한 이런 상실을 the three hostages, 이 세 명 인질들의 상실. 이 상실이라는 말은 거의 이제 사망이나 마찬가지예요. 사망을 We'll return all of our hostages. 우리 모두 인질들 몽땅 다 리턴하겠다. 리턴은 잘못된 겁니다. 리턴은요, 돌려주겠다는 거예요. 리턴은 돌아가겠다는 거예요. 우리는 돌아가고 자동사로는 그 다음에 타동사 리턴은 반납하다 하잖아요. 우리 모든 인질들을 반납하겠다. 그건 아니죠. 네타냐후 총리 영어를 굉장히 잘하면 통역사가 있는지 모르겠습니다. 네타냐후 총리가 막 섞어서 말하죠. 가끔은 영어로 했다가 가끔은 이제 히브리어로 하는데 우리 인질들을 모두 가지고 오겠다는 거죠. 그래서 recover 또는 retrieve 또는 뭐 bring 해야죠. 인질들이 데리고 오겠다고 그래야죠. The living and the deceased alike. 살아있는 또는 죽은 자. The living, the deceased 공통적으로 the 플러스 형용사가 명사가 되는 몇 안 되는 케이스입니다. 살아있는 자들, 사망자들 또 똑같이 the deceased 똑같이 살아있건 죽은 사람이건 다 똑같이 데리고 오겠다는 거죠. A senior Hamas official, Itzhak al-Risik, declined to confirm. 확인하는 걸 거절했어요. 이 사람은 거절하다. Whether the hostages had indeed been recovered by Israel. 그 세 명의 인질들이 사실상 이스라엘에 의해서 회수된 것인지 만 것인지를 확인해 주지를 않았는데요. But said on the Telegram messaging app, the Telegram messaging 앱에서 뭐라고 말했냐면, without an exchange, 교환 없이는 that dignifies our people and our resistance. 우리 사람들이요, 팔레스타인들, 그 다음에 our resistance, 우리의 저항, 이것을 dignify하는 그것의 품위를 인정하는 정도인데요. 그것을 아주 품위롭게 하는, 그러니까 품위를 인정하는 그런 교환 없이는, 교환이라는 말은 이제 팔레스타인 사람들, 이스라엘 갇혀 있는 주로 이제 죄수로 갇혀 있는, 깜빵에 있는 죄수들하고 교환. 그 다음에 또 하마스가 요구하는 것은 그것이 못지않게 휴전을 요구하고 있죠. 그 익스체인지가 없이는, 그 익스체인지가 dignifies, 우리의 그 dignity를 높여준다 이 말인데요. 우리 팔레스타인인들과 우리의 저항운동의 그 품위를, 그것 없이는 the enemy, 이스라엘이 will only receive, 무엇을 받을 뿐이냐? Its prisoners as lifeless corpses. 이스라엘의 죄수들을, prisoners입니다. 죄수들을 깜빵에 갇힌 사람들이니까 as lifeless corpses, 생명 없는 시체로만 받을 거다. 이때 only는요, only는 이것을 꾸밉니다. 이것을 꾸미는데 바로 앞에 갖다 놔도 되고요. only는 미국 영어에서는 앞에 갖다 놔도 되고, 더 세련된 것은 동사 앞에다 갖다 놓는데 조동사, 본동사가 있을 경우는 그 사이를 우리가 동사 앞이라고 그럽니다. 그래서 only는 receive를 꾸미는 건 아니고 내용으로 봐서 우리가 다 할 수 있죠. 그 생명 없는 시체로만 받을 거다요. Israeli soldiers and intelligence officers recovered the bodies of the hostages. 이스라엘 군과 그 다음에 첩보기관의 그 요원들이 이 인질들 3명의 시체를 회수했습니다. 찾아낸 건데, 우리가 미션, 이 미션 중에 based on intelligence obtained, 근데 어떤 미션을 벌였냐면요, 첩보가 있었어요. 첩보에 근거한 미션입니다. obtained from interrogating, 무엇으로부터 취득된 거냐, obtain 하면 interrogating, 신문하는 과정에서 생긴 건데요. 신문하는 거. 누구를 신문하냐면 detained Palestinian militants, 억류되어 있는, 이스라엘 쪽에 억류되어 있는 팔레스타인 밀리턴츠요, 극단주의자들, 하마스 요원들이죠. 하마스 요원들을 interrogating, 신문하는 과정에서 취득된 첩보에 근거한 미션에서 말하자면 군사작전 중에 발견이 된 겁니다. The Israel military said in a statement, 이스라엘 군이 성명서에서 그렇게 발표를 했습니다. For months, Israel and Hamas have been negotiating indirectly. 여러 달 동안 이스라엘과 하마스가 계속해서 간접적으로 협상을 해왔는데, through mediators,
중재인들을 통해서 중재인, 아까 말했듯이 이집트는 카타르, 이집트하고 카타르의 중재인들을 통해서 오버라시 무엇에 관해서 니고시에이션 했느냐, 니고시에이션 오버 시즈파이어 deal 휴전 협정인데 that will secure 만약에 이게 성사가 되면 가정법 조동사를 쓰죠. 성사가 되면 보장을 해줄 휴전 합의안인데 the release of the remaining hostages 남아있는 인질들의 석방을 이거 secure 보장을 해줄 텐데 교환 조건이 있죠. In exchange for Palestinian prisoners held in Israel. 이스라엘에 억류되어 있는 팔레스타인 죄수들이요. 팔레스타인 죄수들 대부분은 이제 시위했다고 잡혀간 정치범들인데 In late October, 105 hostages were freed. 11월 말에 105명의 인질들이 석방이 됐습니다. 원래 한 230에서 240명 정도의 인질들이 잡혀갔는데요. 그 중에 105명이 석방이 됐어요. 중에 week-long truce는 ceasefire하고 똑같죠. 한반도에도 지금 truce죠. 약 일주일간 계속된 휴전기간 동안에 truce 양측 간에 just 2 weeks ago, 지금부터 불과 2주 전에 officials familiar with the talks, 이 회담에 익숙한 관리들이 voiced hopes, 희망을 표현했습니다. expressed, 표현한 거나 뭐 voice나 마찬가지죠. 희망을 표현했는데 a deal could be reached soon. 그러니까 불과 2주 전에 이 합의안이 금방 도달될 수 있을 것이라는 희망을 표현했습니다. But the negotiations have stalled. 그러나 그 이래로 이 협상이 정체되어 버렸어요. 멈췄습니다. And the two sides remain far apart on key issues. 그리고 양측은 이스라엘과 하마스는 어떤 상태로 남았느냐? far apart. 아주 멀리 떨어진 상태. on key issues. 아주 핵심 이슈들에 대해서. 그래서 핵심 이슈들 예를 들면요. including Israel's insistence that 이스라엘의 다음과 같은 그런 끈질긴 주장이요. It still plans to 이스라엘이 아직도 계획을 하고 있다는 그런 주장이요. To carry out a massive assault on the southern city of Rafah. 남쪽에 있는 라파라는 도시에 대한 대규모의 assault, attack이죠. 공격을 수행할 계획을 하고 있다라는 그런 주장. 그 주장을 들어서 이건 아주 결정적인 하마스 쪽으로 보자면 도저히 휴전을 할 수가 없는 그런 조건이 되어버렸죠. 네타냐후 이스라엘 쪽에서는 휴전하든 안 하든 이거는 그냥 하겠다고 그랬어요. 라파는 계속 쳐들어가겠다고 그랬어요. The return of their bodies is a painful and stark reminder. 그래서 이 시체들의 이 회수는 return보다도 아까처럼 이제 recovery 정도가 좋고요. 그것은 아주 고통스럽고 그 다음에 stark reminder, 아주 냉혹한 그런 상기시켜주는 사실. 뭐 어떤 사실이냐면 we must swiftly bring back all our brothers and sisters. 우리가 swiftly 빠르게 반드시 데리고 와야 된다는 겁니다. 우리 모든 brothers and sisters를 from their cruel captivity, 그들의 이 인질들의 아주 잔인한 captivity, 이런 포로 상태예요. 포로 상태로부터 그들을 데리고 와야 된다는 거예요. The living for rehabilitation, 살아있는 인질들은 왜 데리고 오니? For rehabilitation, 갱생을 위해서요. 우선 뭐 신체적으로 physically 영양 보충도 좀 하고 뭐 거의 죽을 정도죠. 그다음 정신적으로도 이제 rehabilitation, 좀 갱생의 과정을 거쳐야 되겠죠. 정말 완전 쇼크일 상태일 텐데, 다음에 and murder, 또는 the dead, 살해당한 사람들은 왜 데리고 오니? To a proper burial. 이 말은 아주 많이 하는 거죠. 적절한 장례식을 위해서요. proper. 지금은요, 뭐 강아지들처럼 그렇게 그냥 들판에 그냥 대충 묻어놨을 거예요. 살해당한 사람들. 그 사람들을 그 유해들을 가지고 와서 정식적으로 이제 세레모니도 하고 아주 적절한 burial, 장례로 가지고 온다는 거죠. 라고 Hostage Families Forum Headquarters, 가족 연합회 같은 데서 a group representing many relatives of those held captive, 지금 포로로 잡혀 있는 사람들의 many, 전부는 아니네요. 많은 사람들을 대표하는 단체다. 단체가 그렇게 말을 했다. 거기까지요.